Why is Belgian Minister Jan Jambon looking at city tanks in Tel Aviv? It was an eye-catcher, this machine. Recent terror attacks in Paris, Brussels, Nice and Berlin have put Europe's security high on the agenda. לאירופאים אין את המנטליות, את התרבות, את הניסיון, את ה-DNA שיש למדינת ישראל במלחמה בטרור. Politicians, security experts and the media look to Israel as the paragon of well-organized counterterrorism. With its cutting-edge technologies, the Israeli security industry is using this attention to convince Europe of the threats of terrorism. Well, this is a game changer, no doubt. But what does Israel's security model actually consist of? And what does Europe import along with it? אתם רוצים אירופה לבנה? מעולה. קחו את הטכנולוגיה. This is Backlight. Welcome to your safer future. I want to see when you are very close to it. The constant threats to Homeland Security from natural disasters and terrorist attacks raise the million-dollar question. Is it possible to predict what appears unpredictable? Following 9/11-2001, Homeland Security has become the new brand word for the defense industry. And profit opportunities opened up for any company that claimed it could contribute to the war on terror. Before 2001, the Homeland Security industry was of little economic significance in Israel. Since then, companies have been much encouraged by state budgets and European subsidies, resulting in a booming industry. Over 2016, the export of Israeli security products and services amounted to $7.5 billion, equal to 14% of all Israeli exports. In Tel Aviv, the collective industry is presenting itself to the world in a 3-day exhibition, the Homeland Security and Cyber Fair. We can detect explosive, solid, liquid, we can detect guns, and we can detect actually whatever the customer wants. One of the 1,500 international visitors to the fair is Jan Jambon, the Belgian Minister of Security. He's looking for ideas and technologies to solve the safety problems facing Europe. This is a 4x4, 6,000 liters water or skunk. You can put skunk inside. Skunk, it's a stinkage. Stinkage. What is the volume of water? This is the tear gas. Here you can take your policemen if they want to move forward together with the vehicle. Okay. You just open. Sorry. And if they need to shoot something, they have an opportunity to do it. So let's go. De belangrijkste vaststellingen zijn dat we met deze regering een hele inhaalbeweging bezig zijn op vlak van veiligheid, nadat er gedurende vele jaren bespaard is op ons veiligheidsapparaat. En in Israël zijn we komen voor ervaringen uit te wisselen en ik ben nederig. Israël heeft op dat vlak, spijtig genoeg voor hen, heel veel meer ervaring in het bestrijden van terrorisme. I'm an Israeli immigrant living in Europe, and I'm very scared that everything I ran away from is coming to Europe in terms of security and control over the public space. Ja, ik begrijp wat u zegt. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar ja, het zijn zaken waar we nu mee geconfronteerd worden. Maar we zitten samen in een strijd tegen terrorisme, tegen mensen die op een gewelddadige manier hun ideeën aan ons willen opdringen. The world's beautiful borders are now challenged by illegal immigration, terrorism, crime, and smuggling of drugs and weapons. From its inception, challenged by its neighbors, Israel had to secure its borders, with Magal executing more than 80% of it. When Donald Trump announced the building of his Mexican wall, the stock value of this company, Magal S-3, shot up 30% within a week. Europe's demand for security is also turning into a profit model.
And as worldwide demand increases, the industry's influence expands with it. And it is eager to include the threat of terrorism in its marketing pitch to politicians. בעצם מה שאתם מייצרים זה את היכולת של השיבוש, של הג'מרים. גם הגילוי וגם השיבוש. גם הגילוי. המערכת הזאת למעשה יודעת לזהות את כל חומרי הנפץ רגילים ומאולתרים ב8 שניות. איך זה עובד על טכנולוגיה ברמה של PPT, Part per Trillion באוויר. Most Israeli security companies were founded and are managed by retired senior officers of the Israeli intelligence, army or police. They move freely between public and private sectors and form a powerful network within which security innovation is able to flourish. טוב, אז מנה, שנייה. מה אתה מוכר? אני מוכר ידע, ייעוץ שמשולב בנושא של הבטחה של מתקנים קריטיים, במיוחד שדות תעופה, שמשלב בתוכו בדרך כלל שני מרכיבים מרכזיים. אחד זה ניתוח סיכונים ואפיון מצבים, ושניים זה המלצות שמבוססות בדרך כלל על שני אלמנטים, אחד של נועלים ושתיים של טכנולוגיות. למי אתה מוכר? לכל מי שרוצה. אני בדרך כלל, איפה שיש בעיות, לשם אני נקרא. בדרך כלל מחוץ לישראל, אפריקה, הרבה מאוד, הרבה פחות באירופה. מה הקושי בלמכור לאירופה? הבעיה המרכזית באירופה, בזהירות אני אגדיר אותה ואני אשתדל להיות politically correct, זה מנטליטי. מה המנטליות? המנטליות של אנשים שחיים טוב וחיו טוב. כי להערכתי יש שינויים מפליגים באירופה, חלקם נראים מעל פני השטח, רבים מהם מתחת לפני השטח, ועוד יותר מזה זה בשנים הקרובות. ועל כן, אנשים שחיים וטוב להם ואין להם שום בעיה, אז למה הם צריכים לדאוג למחר? זה הטבע האנושי. וזאת לדעתי הבעיה המרכזית באירופה. אולי הם מגינים אבל על איזשהו לייפסטייל, על איזשהו מיינדסט. בוודאי, אבל הם לא שמים לב כמו שספירו אגניו אמר בזמנו, אני לא רוצה להגיד את המילים כי זה לא יפה להגיד, אבל הוא אמר, בני שינו את המשחק ולא אמרו לנו. עכשיו, זה קורה באירופה. זה קורה באירופה. I visited a lot of these festivals just to look at the security measures, and people say, no, we are open for it, we accept these measures because it's about security and safety. So I think what is the effect of the attacks and the measures we have taken, that Belgium lives in more a growing culture of security, and this is very interesting, saying that the audience demands security. What Minister Jambon is describing is the reality here in Israel. בתור מישהו שמתמחה בשדות תעופה. כן. איך אתה הרגשת ביום שקרה מה שקרה בזוונטם? קודם כל הרגשתי מבוכה נוראית על כך שפיגוע שכזה, שתוכנן, לא קיבל התייחסות מודיעינית על ידי שלטונות המודיעין של בלגיה. חלק מהבעיה זה החוקים באירופה שנותנים לפרט חופש מלא. אבל אתה מבין שהאירופאים מנסים להגן על איזשהו סוג של חופש ולייפסטייל, שאנחנו בישראל ויתרנו עליו. כן, אני מבין מצוין, אבל תראי, את ואני, כן, לא חוששים ממערכת החוקים הישראלית שנותנת לשלטונות הביטחון את החופש לפעול. למה? בגלל שאנחנו אזרחים שומרי חוק, ואנחנו לא נמנים על ארגון טרור. בשנות ה-70 אתה פיתחת את שיטת הפרופיל, עליה נשען המודל הישראלי בהבטחת תעופה. אתה יכול להסביר? כן. כי מה אומרת שיטת הפרופיל? את מגיעה לטוס, ואני עובד הביטחון, אני משוחח איתך, אני בודק את הדרכון שלך, את כרטיס הטיסה שלך, אנחנו מקיימים איזשהו ריטואל, בסדר? של רעיון, אוקיי? של אינטרוויו. ועל פי הרעיון הזה, אני אמור להסיק מסקנה בו במקום, האם את בסדר או לא. אוקיי? הבעיה מתחילה כשאצל הנוסע מתגלים סימנים מחשידים.
אוקיי? Suspicious signs, שאמורים לכאורה, להפוך אותו לנושא החשוד. ואז הבדיקה היא בדיקה מעמיקה בנוסע, גופו, כבודתו, כבודת ידו. ברגע שכל הנושאים, 100% מהנושאים, נבדקים כולם אותו הדבר באותה שיטה, המערכת הביטחונית לא יכולה לאתר את האחד שהיא מחפשת. זאת הלוגיקה מאחרי השיטה הביטחונית האירופאית והאמריקאית שהיא מפספסת. משקיעים בה המון אנרגיה. תחשבי, כמה כוח אדם. וטכנולוגיה, מכונות שיקוף ושערי מגנטומטר ואינני יודע מה. וזה לא עובד. וזה נורא. כי חסר מה? זה נורא. חסר להם? שכל. ועכשיו ברצינות, תראי, לאירופאים אין את המנטליות, את התרבות, את הניסיון, את ה-DNA שיש למדינת ישראל במלחמה בטרור. אני אומר את זה בשיא הרצינות. לי יש חברים שבאים לארץ והם עוברים סיוט בשדה התעופה. אני מחזיקה פספורט ישראלי, מן הסתם אני רצה לי קדימה. כן. אבל יש גם הרבה אנשים שמתלוננים על זה שחוקרים אותם ומתחקרים אותם ובודקים אותם ומחזיקים אותם, והם לא כולם טרוריסטים. מה החלופה? מה לעשות במקום? לא לחקור, לא לתשאל, לא לתחקר. לא, אבל יש לזה מחיר. דיברנו על ישראלים בשדה התעופה, גם אני מזהה כל תימהוני שהולך בלי מטרה וחושבת מה הוא עושה כאן. נכון, בצדק, כי את ערנית, את מיינדד לעניין, המנטליטי שלך שונה לחלוטין, את בתור ישראלי אתה גדל וזה כבר בתוך ה-DNA שלך. אתה אירופאי, זה לא בפריוריטי שלך, זה לא מעסיק אותך, ובצדק דרך אגב. ויותר חשוב לך ערכים אחרים. זכויות הפרט הרבה יותר חשוב באירופה, היה. גם היום, גם בישראל דרך אגב צריך להקפיד על זה. אבל יחד עם הבטחה לביטחון ובטיחות האנשים, כי מעל הכל בסוף, אתה צריך לדאוג לביטחונם של האנשים. זה תכליתה של ממשלה ומדינה. אתה חושב שהאירופאים יכולים להימנע מלשנות את המנטליות שלהם? זה לא עניין להימנע, המציאות תכריח אותם. והמציאות כבר פועלת באירופה מזה כמה שנים. לנו יש כבר למעלה מ-68-70 שנה של עימותים בלתי פוסקים, כולל מלחמות. ורוב המוצרים שלנו התנסו בפעילות מבצעית, וכשאתה קונה מוצר צבאי, אחד הדברים החשובים ביותר זה ההיתכנות האופרטיבית שלו. ישראל מייצאת במיליארדים רבים של דולרים ללקוחות שונים בעולם. אחרי הפיגוע בבלגיה, שהגעתי לבלגיה ונתתי שם סקירה יחד עם עוד קולגה, מה צריך לעשות? אז אחד הדברים שאמרנו להם מיד, אמרנו, תראו, כל גופי הביטחון האלה, אם לא תהיה אינטגרציה והעברת מידע בין גוף לגוף, זה... היה שם פיילר? תראי, קודם כל היה פיילר במישור המודיעיני. זה השיטה שאנחנו פיתחנו במדינת ישראל, היא נקראת מעגלי אבטחה. Security Circles. והמעגל האבטחה הראשון, שהוא בכלל לא קשור לשדה התעופה, הוא יותר ברמה המדינית, הממשלתית, זה מודיעין בזמן אמת, או מודיעין מקדים. עכשיו, לא היה פה מודיעין, כנראה, והמודיעין שהיה אחרי זה גם, כי היה מודיעין על הרכבות, לא הוא עבר בזמן. So we are now walking through to typical train station. And I won't do any serious explaining here. When we get to our headquarters, which is 5 minutes away on the train. Were you in office when the attacks occurred? Yeah. I'm in office from the mid of October 2014. But we had the first attack on the Jewish Museum in May 2014, the day before the elections in our country.
But the attack in Nice, the stupid guy who rented a bus and drive into the people, was much more victims than the two bomb attacks in Brussels. Right. The whole philosophy of a single European rail market is in jeopardy. Yeah. Just like international buses. You see, here in Israel, politically, we are an island. Yeah. כל מי שנכנס נבדק. מה שעוד דבר חשוב זה שזאת הכניסה והיציאה במקום אחר. אנחנו מתעסקים פה רק עם הנכנסים. Nous avons séparé l'entrée et la sortie. Ici c'est uniquement l'entrée. Voilà, et les gens sortent אנחנו מפרידים בין אנשים שנכנסים לאנשים שיהיה לנו קל לבדוק. Pour que ce soit beaucoup plus facile à contrôler. Despite advanced security measures, Israel is not free from terror. Since the first Palestinian uprisings in 1987, security checks are a matter of daily routine. Minister Jan Bon is inspecting the security circles in and around the railway station. The national Israeli security model is based on the same principle of circles. The first outer circle is that of intelligence and prevention measures. The second circle is a physical barrier around the country, including the internal wall with border crossings. This is the entrance to Israel from the occupied territories. Starting at 4 a.m. at night, 8,000 Palestinian day laborers will be screened before they're being allowed to go to work in Israel. Israel is ahead of the game in screening and crowd management too. The biometric identification system, introduced and tested at these Israeli border checkpoints, is already being used at various European airports. Biological characteristics are checked against biometric data banks, making identification the means of distinguishing potentially dangerous persons from the unsuspicious. This is not only an expensive business, but it makes serious inroads on people's freedom of movement, especially on the Palestinian community, which is considered a security risk. These Palestinian workers will now take taxi buses to their Israeli employers. Most of them have been given day permits, so they will have to undergo these checks every day. כמה הולכי רגל עברו עד עכשיו? 4,433. כשהייתי במשטרה, אני הנחיתי את כל המעברים האלה על האבטחה. על האבטחה ועל צורת הבידוק של הסחורות. איך בודקים, מה בודקים. אז אני מכיר את כולם. אז אתה רוצה להסביר לי בוא נתחיל מהמעגלי האבטחה. המעגלי האבטחה זה הפתרון, או זה המענה. כן. בואי נדבר רגע על האיומים. ואני מדבר בעיקר כרגע על טרור, אני לא מדבר על איומים מלחמתיים כאלה ואחרים. והאיומים כתוצאה מניסיון של עשרות שנים במדינה, האיומים הם מירי, פיגועים, מכוניות תופת, ירי במקומות הומי קהל, מטענים, סכינים, כל מה שאנחנו חווים במשך השנים. זה הצד הפלסטיני.
מגיעים הפלסטינאים, וכשיש פה מסות גדולות, הם עוברים בתוך שרבולים. בכל שרבול, כל אחד עובר בדיקה כזו או אחרת, שמזכה אותו, ומבחינתנו, או מבחינת המעבר, או אנשי הביטחון, הוא נקי, הוא בסדר, יש לו את כל האישורים, והוא יכול להיכנס פנימה. מה שחשוב לציין, שכל התנועה של הפלסטינאים, הם נעשים ללא מגע בין איש ביטחון לבין הפלסטינאים. והעסק מתנהל באמצעות מצלמות, ואם קורה משהו, אז גם קורזים ואומרים מה שצריך. בידוק של הבן אדם, בידוק של הסחורה, והוא ממשיך. יש פה גם קונפליקטים קורים, כאילו יש מקומות שצריך כן לדבר, לשקף, לחקור, להפשיט, לעשות body search. חד משמעית, כן. היו אירועים של מחבלים התפוצצו במעבר. זה מסוף של מעביר סחורות שמגיעות מהיוש לארץ. אם אנחנו רואים פה מסעית פלסטינאי שמגיעה עם סחורה, מחכה לה בצד הישראלי פה, מסעית ישראלית, הם מעבירים את הסחורות מצד לצד, ממסעית למסעית. לפני שנים רבות המסעיות נכנסו פנימה, ובאמצעות המסעיות האלה גם החדירו. קשה לבדוק מסעית אם היא מחדירה או לא, ולא העובדה שהיו החדרות של מטענים וכלי נשק ואמצעי לחימה באמצעות המסעיות. הגענו למסקנה, או המשטרה הגיעה למסקנה, שהצורה הטובה ביותר כרגע זה מסעית לא נכנסת, היא נעצרת, מעבירה את הסחורה למסעית ישראלית, הסחורה עוברת בדיקה ונכנסים פנימה. זאת השיטה. אז בעצם הגדר זה מעגל אחד עם תראי, בגדול יש 4 מעגלים. מעגל המודיעין, הסיכול, המניעה, שהוא בעיקר באזור איו"ש, אבל זה מעגל שהוא דינמי, הוא פעיל, אין לו קו ברור. זה פעילות אינטנסיבית. המעגל הברור יותר זה המכשול, מה שראינו, מה שאנחנו רואים פה מימין. המכשול והמעברים זה מעגל שהוא רואים אותו פיזית. המעגל הנוסף, ככל שנכנסים פנימה לארץ, זה המעגל שהמשטרה אחראית עליו, שהוא גם מעגל דינמי. עזבנו את המעגל של המעברים ושל הגדר, ונכנסנו לתוך הערים, בתוך השטח המוניציפלי, קניונים למשל. משטרת ישראל אחראית להנחות את בעל הקניון לשים הבטחה, מתוקף חוק. במקרה הזה זה חוק רישוי עסקים. ואפשר לראות פה בכניסה מאבטח. בוודאות הוא עם נשק. כל כניסה לקניון היא מפוקחת. The next security circle is privatized. Private security companies guard shopping malls, hotels and public places. But increasingly, they're also deployed in police patrols and at demonstrations. Private guards are now being used even at the borders and checkpoints. Before he left the upper ranks of police for the private sector, Mayor Ben-Ishay set up criteria for the private security companies and regulated the training institutions. אז מה שאנחנו נראה פה עכשיו זה ככה, אנחנו נראה פה חבר'ה שנמצאים עכשיו בקורס שאמורים לאבטח את רכבת ישראל. הקורס שלהם הוא קורס שמתחיל מתהליך סינון מאוד מאוד משמעותי. הנחת העבודה אומרת שהמאבטח תמיד הוא לבד. אנחנו קוראים לזה הלוחם הבודד. הוא תמיד יהיה לבד. הפתרון שהוא יצטרך לספק הוא פתרון שלא לבד. אין לו מפקד שאומר לו תעשה ככה, או איזה מזל"ט שאומר לו תלך לשם. אין לו את זה. זה חייב להיות קצר, אגרסיבי, ופתרון של בן אדם אחד, ברגע נתון אחד. ועל זה הם כל היום מתאמנים. עכשיו, בתוך המסגרת הזאת הוא גם צריך לפעול בצורה אחראית. הוא חייב להיות מאוד מאוד מיומן, וזו הרמה שהחבר'ה האלה מגיעים אליה. הם בסוף מאוד מאוד מיומנים, הם לא אזרחים שהולכים עם נשק, הם אנשי מקצוע, וזה הדבר הכי חשוב להבין. הבטחה זה מקצוע. Security companies are acquiring a more prominent role.
taking over tasks from police and army. An Israeli law from 2012 permits private security guards to use reasonable force to detain civilians. This allows for the partial privatization of civil security and puts it in the hands of those with financial interests. נחתתי בשדה התעופה בפריז, ואני ציפיתי, לפני חצי שנה בערך, וציפיתי לראות שם ביטחון והבטחה אחרי כל מה שקורה בזירה עכשיו. ובפועל מה שאני ראיתי זה חיילים עם קסדות על הראשים, ושכפצים, וכלבים, ומחסניות בתוך רובים. דברים שלי כאיש שעוסק בהבטחה, לי, שכאילו על פניו אני אמור לזרום עם זה הכי בקל, היה נראה לי חריג ביותר, כאילו לא פרופורציונלי, כי לא ככה עושים הבטחה. אתה לא יכול להבטח עם טנק. אוקיי, שמת טנק, מה תירה פגז עכשיו? מה תעשה עם הטנק הזה? אז באת עם מקלעים, מה תעשה עכשיו? או עם כלבים? מה, תשחרר עכשיו כלב על מיש? זה לא נתפס. אני אומר לך פה, הנה, אני ישראלי, זה לא נתפס. ההבטחה האזרחית היא השומר הסף של כל מתקן ומתקן. היא זו שתכריע ותגדע את התקיפה, היה ותתרחש על המתקן שלה. לא יהיה מישהו אחר. הלוחם הבודד, המאבטח שנמצא שם בכניסה, הוא זה שאמור לבלום ולגדוע את התקרית הזאת. These trainees will be guarding Jewish settlers in Arab neighborhoods in East Jerusalem. Their presence in conflict areas is seen by the Palestinians as a provocation, as it alters the balance of power between them and the settlers. In this way, the occupation is also partially privatized. הפרויקט שהם עובדים בו זה פרויקט של מזרח ירושלים. הנפיצות שם היא גבוהה, לנו היא מובנת מאליה, אבל לצערנו זה המצב. המפגש בין אוכלוסייה פלסטינאית לאוכלוסייה יהודית, לבין תיירות מכל העולם, לבין תפיסות עולם שונות, תמיד מובילה לחיכוכים. חלק מהביקורת על אינסידנט שהיו בישראל זה שהורגו מפגעים לפעמים ממרחק גדול, והשאלה אם הם באמת היוו סכנה או כמה הם היוו סכנה. האנשים האלה, האנשים באירופה, שוטר באירופה, מה המשימה שלו? אז נכון, הוא צריך לתת דוחות, נכון, הוא צריך לשמור על שיטור ועל סדר ציבורי, נכון, אבל עכשיו כשיבוא מחבל ויתחיל לראות באנשים או לדקור אנשים, מה הוא יעשה עם אותו יריב? האם הוא יסתכל עליו? האם הוא ידבר איתו, ינסה להגיע איתו להבנות? התשובה היא לא, לפחות אני מקווה שזה לא מה שהוא יעשה. הוא יצטרך להרוג אותו. אין משימה אחרת. יש נוהל פתיחה בנשק. אין בעיה. הנוהל פתיחה בנשק, דרך אגב, מוביל לירי בסוף בגוף. כן. אם בן אדם לא עוצר, לא בולם, למה אני אחכה שהוא יגיע אליי? מה את היית עושה? בורחת? היית רוצה נשק עלייך עכשיו? אני הייתי בורחת, אבל אני בן אדם כזה. אבל את לא שוטרת. נכון. השוטר מה עושה? השוטר יש לו אחריות על הכתפיים. הוא לא בובה. מה הוא עושה? אז נגיד ויש לו נשק, הוא יוציא את הנשק? אוקיי? מה עכשיו הוא עושה עם הנשק? אין בעיה, הוצאת, מה עכשיו אתה עושה איתו? אמרת לו עדיין, כיוונת עליו, אמרת לו, בבקשה, אל תתקרב. אבל הוא מתקרב. אז מה עכשיו את עושה? או השוטר? אני לא יודע, תגידו לי אתם. אני אגיד לך מה אצלנו אנחנו עושים. אנחנו נותנים לו את מרב ההזדמנויות לעצור עד נקודה מסוימת. ומעבר לנקודה מסוימת, הוא ייבלם בכל כוח, על ידי ירי. חד משמעי. כן, אבל יש ירי להרוג ויש ירי לבלום, לא? אני לא יורה כדי להרוג, אני יורה כדי לבלום. לפעמים הבלימה גורמת לו למוות, אין מה לעשות. רד אלינו אווירון. Stop. You're tired? Yeah. Dun, 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 dun. ג'ת, אחרי כמה ימים שאת
מסתובבת עם אנשי ביטחון, בעצם את רואה גם כן, זאת אומרת, את חושדת בכל בן אדם. נגיד, פתאום אני זוכרת יש בחור באוניברסיטה שהוא מוסלמי, והוא לובש כזאת, הוא אוהב ללבוש לבן, והוא עיוור. ואני זוכרת אחרי כמה ימים של התעסקות בענייני שב"כ וכאלה, אני הייתי סגורה על זה שהוא כאילו, שאין סיכוי שהוא עיוור. עכשיו, זה בדיוק הקטע הזה, שכאילו, כאילו לקח לי זמן להבין שכן, הוא עיוור וכל זה, אבל הדבר הזה שבו כל דבר שהוא קצת חריג, נראה לך חשוד, זה state of mind. וזה משהו שקורה מאוד מהר. זאת אומרת, תוך יומיים שלושה, מישהו נוהג לאט, מישהו מבקש directions לאיפשהו. זאת כל דבר שהוא לא perfectly organized, הוא חשוד. החיים הם לא כאלה. וזה חלק מהקטע בעיניי. זה אפקט מאוד חזק. כן, מאוד. זה אחד הדברים יצא לי לכתוב עליהם, ואני גם חושבת את זה בצורה מאוד עמוקה. ככל שמרחיבים את הסיכון הביטחוני, כך גדל הסיכון הביטחוני. Okay, little guy. Good job. Now, close the door. Anna Boo. Rums, come hold your brother. Okay. הקפיצה היא מאוד מאוד מהירה, מדלגיטימציה של ציבור או מחשד כלפי ציבור, למצב שבו את מפעילה על ציבור אלימות שלא תתואר, שאת אומרת לעצמך גם איפה זה הגיע, איך יכול להיות. לכן, זאת אומרת, זה תמיד מתבקש, ההשוואה לגרמנים וכמה שזה שונה. אני אומרת, אחד הדברים שאני מבינה אותם לעומק היום, זה שאפשר להבין כל חברה שמדרדרת לתהומות האלה. אני יכולה להבין את זה. אין לי בעיה להבין את זה. אני יכולה להבין מה קרה בגרמניה, אני יכולה להבין מה קרה באיטליה, אני יכולה להבין מה קרה בארצות הברית, כי אני מבינה מה שקורה בישראל, ואני גם רואה לגמרי שאנשים שהם לגמרי שפויים ביום-יום, לגמרי שפויים, את אומרת להם 3 מילות קוד, ופתאום כל העולם הערכים שלהם מתפרק, ואומרים, טוב, להרוג. להרוג. אפילו זה, נגיד, זה שהאוניברסיטה נראית כמו בונקר. כאילו, תכף תראי את זה. כן. ואף אחד לא אומר על זה כלום. של כאילו מעוז הקריטיקול. כן. כאילו, חברה שיש לה רמת חשד כל כך גבוהה, היא קודם כל מייצרת תפיסות בינאריות. עכשיו, זה אף פעם לא נשאר בבינאריות אחת. זה לא שיש יהודים ופלסטינים. זה בהתחלה. התפיסה הזאת היא שאומרת, are you with us or against us, היא כל הזמן בוחנת שאלות של נאמנות על פי מראית עין. What does it look like to be a loyal citizen? תסתכלי איך אתם חונים, תסתכלי איך הוא חונה, תסתכלי איך זה חונה, ותסתכלי איך אנחנו חונים. איך אתם חונים? הפוך. למה? כדי שנוכל לצאת במקרה של חירום, ולא נעשה בפניקה, בבעלה, ונעשה תאונות דרכים. זה readiness. האם יש בזה עכשיו חופש הפרט? האם יש בזה... זה להיות במודעות, להיות פשוט יותר מודע, שיכול להיות שיהיה גם רע. כן? בצורה הזו. אולי אתה יכול להסביר מה אתם עושים? רק ידע. לא מוכרים ציוד, לא עושים שירותי אבטחה, רק מכינים ידע ועושים חינוך. אז זה הכשרה למנהלים. 2, זה סקטור של ה-law enforcement, של רשויות האכיפה שאחראים על הסיפור הזה. אז אנחנו פועלים ומכשירים, משדרגים אותם בכל העולם, רק לזרים אגב. אנחנו מורשים לעשות רק לזרים. אז לא לישראלים. אנחנו לא מתעסקים ישראלים, כי לישראלים כולם מקבלים בצבא, מגיל חינוך, מגן חובה הוא מקבל את זה. זאת אומרת, זה לא עסק, זה לא יכולים, לא צריכים את זה.
הסקטור השלישי זה private security industry, שהוא נכנס היום בכל מקום. האמריקאים מפעילים אותו אפילו ב-overseas, במלחמות שלהם, אם זה עיראק, אם זה אפגניסטן, אם זה ליביה. אז אנחנו מכשירים מאבטחים שמגינים, שמסייעים בסקטור האבטחה האזרחי, ובקונספט שלנו, היותר חשוב, האנשים היותר חשובים והיותר פעילים, זה entire society. לא רגע, בוא. אסור לחנך אוכלוסייה שכל מה שהוא צריך לעשות דייל 911, ואז מישהו אחר פותר לו את הבעיה. אין דבר כזה, בלוחמה בטרור אין דבר כזה. למה? אין דבר כזה שמישהו יבוא, אתה בשטח. שבוע שעבר הייתה בישראל תקרית שבה הייתה התקפת טרור על חיילים. התקפת טרור על חיילים. מי שחיסל את האירוע היה אזרח, המדריך שלהם. אזרח, מדריך ידיעת הארץ. ככה צריך לבנות מדינה, שכל אחד יכול לסייע להגנה, וכל אחד, איפה שהוא נמצא, יכול לעצור ולתת פתרון ללוחמה בטרור. אזרח לא מוכן, אזרח בפניקה, אזרח שאין לו מודעות. המודעות האזרחית מורידה 80% awareness מורידה. אבל מה המחיר של הדבר הזה, אם כל האזרחים דרוכים וחושדים ומסתכלים סביב ומחזיקים אקדחים? לא דרוכים. לא דרוכים? לא דרוכים. awareness זה לא דרוכים. הגבעה הזו משמשת גם להדרכת נוער, שאנחנו קוראים לזה הכנה לצה"ל, שחבר'ה מתיכון משלמים כסף במקום לעשות גיימבוי ובמקום ללכת לכל מיני דברים אחרים שהם חשובים גם. הם משלמים אימון, הכנה לצה"ל בימי שישי, אנחנו והם, הנוער ואנחנו הבוגרים, עושים את התרגילים על הגבעה, זה סימבולי שאת הגבעה הזו לוקחים אותה ועומדים עם העניין. רגע, יש לו אקדח? לא רואה אותו? מאחורה בתוך המכנס. זה חלק מהגנה עצמית. ללכת עם אקדח? עם המציאות ומה שיש, אז יכול להיות שהוא מיחידה מיוחדת, או שהוא מדריך, או לפי הקטגוריות שקטלגו את מי יכול לקבל אקדח. אבל מסביבנו תמיד יהיה מישהו שיכול לקחת אקשן. The last security circle is formed by the civilians themselves. By means of infomercials and education, Israelis are encouraged to stay alert, report suspicious objects or behavior, and take action. This makes informants out of civilians and turns them into the last physical element of the surveillance and defense system. תראי, אנשים קפצו אצלנו אם היה את האירועי דריסה, דוגמה. אנשים קפצו על מסעיות, אנשים קפצו על טרקטורים שנכנסו באוטובוסים. קפצו על הטרקטור ונכנסו לתוך הטרקטור כי יש מחבל בתוך הטרקטור. זאת אומרת, העשייה, ואני לא אומר שאין גיבורים, יש גיבורים בכל מקום. וזה מעולה וזה חשוב, ויש את זה בכל מקום. אבל פשוט אצלנו יש יותר אנשים שמוכנים לבוא ולסכן את חייהם בשביל למנוע המשך או פגיעה באחרים, ומתוך, זה משהו רובוטי. אנחנו, ביסוד של הלימוד בצבא אצלנו, הוא שלעולם אתה לא הולך אחורה. אז גם התפיסה אחר כך לעולם האזרחי, אתה גם נכנס לזה שאתה רק קדימה, אתה לא בורח. לראות שהישראלים הכי חזקים, יאללה. תנו בראש, קדימה, תנו בראש. קדימה, כן, תותחים. אז הילדים האלה, מתי הם מתחילים להתאמן, להתחשל לצבא? אפשר להגיד ש-14, 15, 16 רובם, בשביל להגיע למצב של גיל 18 מוכנים. זה תמיד מבחירה, כי זה הרצון הזה להיות גבר, להיות משהו, לשמור. To draw a line between a weapon company and a security company is almost impossible, as almost all defense companies provide not only innovative products, but also training and services. Security companies are registered as service providers, as are, for instance, cleaning companies. So at least 900 enterprises are hidden from the figures and statistics regarding arms exports and the national security budget. מה זאת אומרת ישראל זה המעבדה של תעשיית הנשק? אנחנו מעבדה. בשיקולים של סיוע ביטחוני שנותנות מדינות שונות
על ידי זה שמאפשרים לנו עם ציודים שאנחנו לא מייצרים עדיין פה, שולחים לפה כי אנחנו משדרגים אותם לשימוש מעשי. אנחנו מסוגלים לשדרג לשימוש מעשי. See the screen? The whole mechanism is this is a pistol. This is a pistol. This is a Glock pistol. And it's not a primary weapon. This is not to replace your AK. Last year, former President Obama signed a $38 billion security aid package for Israel. Not in money, but in the form of American weaponry, to be tested in military operations. You take it out, you search, you shoot if necessary. Europe is also financing Israeli companies in their innovations and security technology. This means that the whole world has vested interests in the prolonged conflict in Israel. Less operators die, less police officers, less army people die when going into house searches. Less civilians die, because you don't have to go. So the old man that didn't hear to get out, you can tell him, listen, you're behind cover, get out now. He comes out, and then you have only the terrorist inside. And 3, you get the terrorist alive. And he's so happy that you didn't kill him that he tells you everything. He gives you intelligence. הרוב הגדול של האנשים שעובדים בתוך התעשייה הביטחונית, כמו הרוב הגדול של השוטרים והחיילים, הם אנשים שמאמינים בכל מאודם במה שהם עושים. הם מאמינים שהם נאבקים בכוחות הרשע. יש אנשים שגם יגידו לך שהם שקלו את כל השיקולים, גם של זכויות אדם וגם של דמוקרטיה, והם הגיעו למסקנה שאין אופציה אחרת. זאת אומרת, אני קוראת לזה תיאולוגיה ביטחונית. האנשים האלה חיים בתוך מערכת של תיאולוגיה ביטחונית, שמצדיקה את כל מה שהם עושים. אז בעצם כשאירופה מייבאת נשק וטכנולוגיה והיצע ביטחונית מישראל, מה היא מייבאת? היא מייבאת את ציר החשד, היא מייבאת את המנגנון הזה של ניהול אוכלוסייה מסוכנת, היא מייבאת את המלחמה. היא מייבאת את המלחמה, שהיא מלחמת היום-יום, באמצעות הפרופיילינג הזה שמתחיל לייצר את ההפרדה בין האוכלוסיות ומונע את הדיבור. אז מי שמייבא את הטכנולוגיות מייבא גם את הסכסוך. אם אנשים רוצים אינתיפאדה, הם יקבלו אינתיפאדה. קונים את ההפרדה. אנחנו כאן, הם שם. זה מה שקונים. קונים את החומה הזאת שאת רואה פה מאחורה. זה מה שאת קונה. כי זה אותו היגיון, זה ההיגיון שאומר, אני מסתכלת עלייך, יש לך חיג'אב, אח שלך עובד במסגד, והמשפחה שלך חיה בעוני, סיכון ביטחוני. זאת עיסאוויה, זה בעצם כפר שכאילו גדל וצמח לממדים די גדולים, שהאמת היא שכאילו למרות שהם תושבים ויש להם תעודת זהות, הם נתפסים כסיכון ביטחוני. שהמג"בניקים אמרו לנו לא לרדת לכאן. ומבחינתו זה שאנחנו ניכנס לכאן, זה נראה לו טירוף, זה נראה לו הזיה. מי שלא רואה את ההפרדה, מי שלא מתייחס להפרדה הזאת בתור איזה משהו שמפריד בין אויבים לבין ידידים, בין אלה שאפשר לסמוך עליהם ובין אלה שלא, לא מפחד. ומי שרואה רק את ההפרדה ורק רוצה להעמיק אותה, הוא מפחד. זה בדיוק השיקול שצריך לעשות. לכן, יש אנשים שיגידו זה מוצדק, אבל צריך לשבת ולחשוב ולהגיד מה אנחנו רוצים שיקרה בסוף. לא לקחת את הטכנולוגיה ואת הידע בלי לשאול את השאלה הזאת קודם. אתם רוצים אירופה לבנה? מעולה. קחו את הטכנולוגיה. אם אתם לא רוצים אירופה לבנה, אם אתם מאמינים שיש אפשרות לדייברסיטי, אם אתם מאמינים שיש אפשרות לאינטגריישן, אם אתם מאמינים שיש אפשרות לא לעשות את ההיררכיה הגזעית הזאת בתוך היום-יום, אין מה לקחת את הטכנולוגיה הזאת. החלק הזה זה כל האזור המזרחי, זאת אומרת ממש ממש באופק שם, זה ה-West Bank, 15 קילומטר, אפשר לראות את זה בעין. ובעצם המקום הזה פה הוא מקום מאוד אסטרטגי, כי הוא המקום בעצם הכי גבוה פה באזור הזה, אז מפה אתה רואה באמת את הכל מסביב.
אתם מוצאים יותר ויותר פתרונות, והטרור משתכלל, אבל מה עם הפתרון של הבעיה עצמה? תראי, אם את מתכוונת לבעיה פה, במזרח התיכון, או ספציפית לגבי הבעיה במדינת ישראל, אין לי ספק שהפתרון הוא לא דרך הטכנולוגיות, וגם לא דרך הנועלים. הפתרון הוא פתרון מדיני. זה לא מפתיע שהרבה מהביטחוניסטים חושבים ככה, כי אנחנו מנוסים, אנחנו מכירים את הבעיה, ואנחנו מבינים גם מה הפתרון. ולכן אנחנו חושבים, רבים מאיתנו, שהפתרון צריך לבוא, הוא פתרון מדיני, הוא לא פתרון באמצעות מצלמות או סנסורים שיגלו מי קפץ לי מעבר לגדר. אני לא רוצה שיקפצו מעבר לגדר, אני רוצה שיהיה לי שכן טוב. אני רוצה שהוא יחיה טוב ואני רוצה לחיות טוב. דווקא אנחנו מבינים את זה הכי טוב. בגלל שאתם מבינים את הבעיה הביטחונית? אני חושב, בגלל שאנחנו גם מבינים את הבעיה הביטחונית, ובגלל שאנחנו מבינים שהפתרון של הבעיה הביטחונית הוא לא יגיע דרך סנסור או דרך נוהל עצירת חשוד או איתור חשוד כזה או אחר. ברגע שלכולם טוב, אז לכולם טוב. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.